കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നല്ല വൈകിയ സമയത്തിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്രകാരം ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കുവാൻ, മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കുവാൻ സഹായിച്ച കർത്താവിന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജാക്സൺ അവറുകൾ, അതുപോലെ ബ്രദർ റെനി ജോർജിനെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലെ ഗ്രേസ് വേ ഫെലോഷിപ്പ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അന്നമോൾ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനെ അന്നമോളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സൂമിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ കൂടി വരാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളെല്ലാം അയക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള് 2 ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പാടാൻ വെച്ചു. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. And hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope.
And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and seas, your river runs along for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 താങ്ക് യു അന്നമോൾ ആൻഡ് ജോനു. എഫേസ്യർ 6:1-4 വരെ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പീൻ, അത് ന്യായമല്ലോ. നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാൻ നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടിരിപ്പാൻ നിന്റെ അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാക്തത്തോടു കൂടി ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു. 4-ാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു വാക്യമാണ് 4-ാം വാക്യം. പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുക. നമ്മുടെ പേരൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരു കടമയുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല ശിക്ഷയിലും ദൈവഭയത്തിലുമാണ് വളർന്നു വന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറകളെ പ്രകാരം വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചുമതല നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള രാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് പിള്ളേരെ അടിക്കുവാനോ വഴക്ക് പറയാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. വളരെ ദൈവിക ജ്ഞാനവും വിസ്റ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. പത്യോപദേശത്തിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. തുടർന്നുള്ള സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്റ്റർ ജാക്സൺ അവരുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ, ഗ്രേസ് വേ ചർച്ചിന്റെ ലീഡേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച പ്രിയ ജോയ് ബ്രദർ, കുടുംബം, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ റെനി ബ്രദറും, എല്ലാവരും, ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ദിവസം വളരെ നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. കാരണം ഇതൊരു മദേഴ്സ് ഡേയും കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മദേഴ്സിനും ഒരു ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേയും കൂടെ ആശംസിക്കുകയാണ്.
വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു ദിവസം തന്നെയാണല്ലോ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത്. അധികം പേരെയൊന്നും എനിക്ക് മുഖപരിചയമില്ല, എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള സത്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഒരു അപ്പൻ്റെ മക്കളാണ്, ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം കർത്താവിനെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു, കർത്താവിന് എല്ലാ മഹത്വവും കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓക്ലൻഡിലായിരിക്കുന്നു, എബനേസർ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രം നൽകുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് ജാക്സൺ എന്നാണ്, പറഞ്ഞതുപോലെ ജാക്സൺ കുര്യൻ. ഭാര്യ, 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ഓക്ലൻഡിലാണ്. 2017 മുതൽ ഓക്ലൻഡ് പട്ടണത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. എബനേസർ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം. ടീച്ചിങ് ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മേഖല. ദൈവവചനം അഭ്യസിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ, അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് കൃപ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ തിയോളജിയിൽ ഒരു PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്ലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. അതാണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണം. ഏകദേശം 10-15 വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫെലോഷിപ്പ് ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കർത്താവ് അയച്ചതിൻ്റെ പ്രകാരം കടന്നു വരാനിടയായി തീർന്നത്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എനിക്ക് ശേഷമായിട്ട് അനുവദിച്ച ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതിന് ശേഷമായിട്ട് റെനി ബ്രദർ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എത്ര മണി വരെയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഒന്ന് പറയാമോ? ജോലി പറ. ഒരു 8:15. ഓക്കെ, 8:15 വരെ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ 2 സെഷനോടെ 8:15 കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. പാരന്റിങ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഞാനും ഒരു പാരൻ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പാരൻ്റായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളൊരാളെ പോലെ എന്നെ കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചലഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്തീയ പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് പാരൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ. എങ്കിലും കർത്താവ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുക. പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ, അതൊരു കലയാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തീയ പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. അത് ദൈവീക ദാനമായി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഒന്നാണ്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു സെക്കുലർ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് കുറച്ചുകൂടെ അവർ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ 4 തരത്തിലുള്ള പാരൻറ്റിങ് ആണുള്ളത്. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. 4 തരത്തിലുള്ള പാരൻറ്റിങ്. ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. 4 തരത്തിലുള്ള പാരൻറ്റിങ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാരൻറ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ അതോറിറ്റേറിയൻ പാരൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അതോറിറ്റേറിയൻ പാരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിങ്ലി റൂള് പോലെ, രാജാവിനെ പോലെ ഭരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പാരൻറ്റിങ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കിങ്ഡമാണ് കുടുംബം, അപ്പനും അമ്മയും ഒരുപോലെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. അതിന് പുറകിൽ ലോജിക് ഉണ്ടോ, തെറ്റുണ്ടോ, ശരിയുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമേ ഇല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക പകലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാത്രി ആണെങ്കിലും പകലായിക്കോണം എന്നുള്ളൊരു നിലവാരത്തിലുള്ള പാരന്റ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള, മാതാപിതാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പാരന്റിങ്. അത്തരത്തിലുള്ള പാരന്റിങ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലധികം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പഴയ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ പാരൻറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് പാരൻസ് പലപ്പോഴും മാറാറുണ്ട്. അതാണ് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പാരന്റിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ്, മറിച്ചാണ്. പെർമിസീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയും. പെർമിസീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി, എല്ലാത്തിനും പെർമിഷൻ കൊടുക്കും. ദേ ക്യാൻ ചൂസ് വാട്ട് ദേ വോണ്ട്. അവർ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പം ഒന്നാമത്തത് പാരന്റ് ഡ്രിവൺ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരന്റ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ പാരന്റിങ്, അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ് പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പാരന്റിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചൈൽഡ് ഡ്രിവൺ ആണ്, അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പാരന്റിങ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ പാരന്റിങ് ഒത്തിരി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കൊച്ചു കുഞ്ഞിലെ തന്നെ അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം. ഇവൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഈവൻ ജെൻഡർ പോലും അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ജെൻഡർ ബൈ നേച്ചർ വരുന്നതല്ല, ബൈ ബർത്ത് ലഭിക്കുന്നതല്ല, അത് ബൈ ചോയ്സ് ആണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ദൈവസഭ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചില ക്ലാസ്സുകൾ ജനറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വളരെ ഇന്നത്തെ പാരന്റിങ് നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ വെല്ലുവിളി അത് തന്നെയാണ്. ആണായിട്ട് ജനിക്കുന്നൊരു കുഞ്ഞ്, പെൺകുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്കുന്നൊരു കുഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാകും. കാരണം ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് അവരുടെ ജനനമല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അവരുടെ ഓറിയന്റേഷനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിലും കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, എനിക്കൊന്ന് ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അത്തരത്തിൽ ജെൻഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വരെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആണല്ല, ഞാൻ പെണ്ണാണ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്ക് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ആ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പെർമിസീവ് പാരന്റിങ്, വാട്ട് എവർ ദേ ചൂസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, അതായിരിക്കണം വാസ്തവത്തിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് പെർമിസീവ് പാരന്റിങ്. അങ്ങനെയുള്ള പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാരന്റിങ് എന്നത് അൺഇൻവോൾവ്ഡ് പാരന്റിങ് ആണ്. അൺഇൻവോൾവ്ഡ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരന്റിങ്ങേ ഇല്ല, ദർ ഇസ് നോ പാരന്റിങ്. കുഞ്ഞുങ്ങളങ്ങ് വളർന്നോളും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊക്കോളും, എന്താണെന്ന് വെച്ച് നടക്കട്ടെ, അവർ റെസ്പോൺസിബിളേ അല്ല. അത്തരത്തിലാണ് അൺഇൻവോൾവ്ഡ് പാരന്റിങ്. അങ്ങനെയുള്ള പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും ബോധേഡല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളങ്ങ് വളരുകയാണ്, വളർത്തുകയല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുകയാണ് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിൽക്കും. നാലാമത്തെ ഒരു പാരന്റിങ്, ഞാനിത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാരന്റിങ് സ്റ്റൈലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നാലാമത്തെ ഒരു പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണ്. അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റൂൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. റൂൾ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ചില നിയമങ്ങൾ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളോട്ട് പങ്കുവെക്കും, അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് പറയും. ഇതാണ് റൂള്, ഈ റൂള് തെറ്റിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ, നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസസ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിനകത്ത് കുറെ കൂടെ ഇമോഷണലി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും തെറ്റും ശരിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും. ഇതിനാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്. അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ്ങിൽ തെറ്റും ശരിയൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും വരായികളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചോണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു കിങ്ങിനെ പോലെ പറയുക, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചോണം. എന്നാൽ അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്, എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത്, ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ് ആണ്. അതൊരു പാരന്റ് ഡ്രിവൺ ആണ്. പാരന്റ് പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന രീതി. രണ്ടാമത് പെർമിസീവ് പാരന്റിങ് ആണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിലൂടെ നമുക്ക് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാം, അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. അൺഇൻവോൾവ്ഡ് പാരന്റിങ് ഉണ്ട്. അത് ബോധയുടെയല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിൽ ബോധയുടെയല്ല, അവർ വളർന്നോളും, പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അൺഇൻവോൾവ്ഡ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണ്. അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, തെറ്റും ശരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, കോൺസിക്വൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ്. ഈ നാലാമത് പറഞ്ഞ പാരന്റിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റേൺ സമൂഹമൊക്കെ കുറച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിളക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, അവർ 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനോടും 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനോടും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഇവർ ഈ 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനോട് ഇത്രയും നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ എയർപോർട്ടിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനോടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്. നമുക്കതിനുള്ള നേരമില്ല ഒന്നാമത്.
കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മുടെ മൂഡ് മാറും, നമ്മുടെ സ്വരം മാറും, നമ്മുടെ ശബ്ദം മാറും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരന്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു കാര്യം തന്നെ 100 പ്രാവശ്യം പറയാൻ തയ്യാറാണ്. ആ 100 പ്രാവശ്യവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പോലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ, കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള പാരന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അപ്പം സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ 4ാമത് പറഞ്ഞ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് പാരന്റിങ് മെത്തേഡ്, ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയാണ് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. എക്സ്പ്ലനേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആ ഒരു വാംത്തൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക, ഇമോഷണലി അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാനിതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ മേഖല അതല്ല. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ പാരന്റിങ് ആണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ ഇതിനകത്തും നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാരണം ഇത് റിസർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നന്മ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബിബ്ലിക്കൽ പാരന്റിങ് എന്താണ്, ബൈബിൾ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിൾ ഒരു പഴഞ്ചൻ പുസ്തകമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട, ഇത് കാലങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. ഏത് സമൂഹത്തിനും ഏത് കാലഘട്ടത്തിനും നമുക്ക് നേർവഴി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേദപുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാരന്റിങ്ങിൻ്റെയും നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിൾ തന്നെയാണ്. ബൈബിൾ കാലങ്ങളെ അതിജീവിച്ച പുസ്തകമാണ്. പണ്ടാരണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം കോഴഞ്ചേരിക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം കോഴഞ്ചേരിക്കാർക്കും കോഴിക്കോടുകാർക്കും ഒക്കെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. അത് കാരണം അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളതിനെ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പുസ്തകം വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബിബ്ലിക്കൽ പാരന്റിങ്? ബിബ്ലിക്കൽ പാരന്റിങ്ങിൽ ഒരു വേദപുസ്തക പ്രകാരം നല്ല ഒരു പാരന്റിങ് നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഹൂ ആർ അവർ ചിൽഡ്രൻ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരാണ്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 127 സംഖ്യത്തിന് അതിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചോളാം. മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ. ചിൽഡ്രൻ ആർ ദ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശം. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ കൃത്യമായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ കൃത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ മൂലഭാഷയൊക്കെ നമ്മൊന്ന് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ചാൽ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഹോവയുടെ അവകാശം എന്നാണ്. മക്കൾ യഹോവയുടെ അവകാശം. ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻസിന് അത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് KJV-യിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിൽഡ്രൻ ആർ ദ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. യഹോവയുടെ അവകാശം, യഹോവയുടെ അവകാശമായ, ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പാരന്റിങ്ങിന് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റിങ് എന്നുള്ള ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഹൂ ആർ അവർ ചിൽഡ്രൻ? ആരാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ? പലപ്പോഴും ഈ അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിങ് ഒക്കെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടിമകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കണം, ദേ ആർ മൈ സബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിമത്ത മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധീശത്വമൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരിക. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ യഹോവയുടെ അവകാശമാണെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വായിക്കാം. മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മക്കൾ യഹോവയുടെ അവകാശം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? വി ആർ ഓൺലി കെയർ ടേക്കേഴ്സ്. അതിനകത്ത് വലിയ ഒരു റിലീസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ നമുക്ക് വളർത്താനായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ള കാര്യം അല്ലെ. കിൻഡിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരെ കെയർ ടേക്കേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ്. വി ആർ ദി ഓണേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ചിൽഡ്രൻ എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പ് കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭാരപ്പെടേണ്ടി വരില്ല.
പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. വി ഓൺ ദെയർ ഓണർഷിപ്പ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ്, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് യഹോവയുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആങ്സൈറ്റീസ് നമുക്ക് പുറത്തു വരാനായിട്ട് പറ്റും. കർത്താവ് നമുക്ക് വളർത്തുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വാക്ക് ഉദരഫലം അവൻ നൽകുന്ന 28:3 പ്രതിഫലവും തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ റിവാർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത. കുഞ്ഞുങ്ങൾ യഹോവയുടെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഈ പാരന്റിങ് മസ്റ്റ് ബി ഇന്റൻഷണൽ പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധപൂർവമായി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഇന്റൻഷണൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അവർ അങ്ങ് വളർന്നോളും. നോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുകയല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ. ഇന്റൻഷനലായിട്ട് നമ്മൾ പാരന്റിങ്ങിനെ പഠിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല, അത് പരിശീലനത്തിലൂടെ നേടേണ്ടത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ. നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് പഠിക്കാനാണ് നല്ലേ? ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ പാരന്റിങ് എന്നുള്ളത്. അത്ര വൾണറബിൾ ആണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കൂടെ അവിടെ പറയുകയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സഭയും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ ഒത്തിരി ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. വളരെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ വളരെ ഭയത്തോടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. വൾണറബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും. ഒരു വാക്ക് മതി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ തളർത്തി കളയാൻ. ഒരു വാക്ക് മതി അവരുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പോലും ബാധിക്കാൻ. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അത്യാവശ്യം കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ മാതാപിതാക്കൾ 5 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. ആ വാക്കുകൾ അവരെ മെന്റലി എന്താ പറയുക, ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് അവരെ ഫിസിക്കിനെ പോലും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, ശരീരത്തെ പോലും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ. സോ ഇന്റൻഷണൽ പാരന്റിങ് അതുകൊണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. ആ കാലഘട്ടം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വാല്യൂസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല, പക്ഷേ മെത്തേഡ്സ് മാറിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അപ്പൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു. എൻ്റെ അപ്പനെ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, എനിക്കറിയാം. അപ്പം അവരുടെ പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എനിക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള അടി കിട്ടാത്തൊരു ദിവസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും അടി കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പം അതൊരു കോമൺ രീതിയായിരുന്നു. അപ്പൻ്റെ അടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മയുടെ അടിയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഓടി ഒന്ന് വീണിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ പോലും നമ്മളെ അടിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ വീണിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എന്നെ അടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മാറിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും വീട് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി അടിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പില്ല. സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല സ്കൂളുകളും വാഹനങ്ങളും വീടുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മാനസിക നില ഇന്ന് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. വൾണറബിൾ ആണ്, റെസിലിയൻസ് ഒട്ടും ഇല്ല അവർക്ക്. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പല കാര്യങ്ങളെയും. പണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറെ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു, ക്രിറ്റിസിസം നേരിടാൻ അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഒരു 10 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനോട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർ തിരിച്ച് നമ്മൾക്കറിയാനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള മറുപടികൾ നമ്മളോട് പറയും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചലഞ്ച്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നോളും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഇന്റൻഷനലി പാരന്റിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്, ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. ട്രെയിൻ അപ്പ് യുവർ ചൈൽഡ്. അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്റൻഷനലി നമ്മൾ ചെയ്യണം, ബോധപൂർവം ചെയ്യണം. ആ വാക്ക് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ബോധപൂർവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണം. ബാലൻ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിയല്ലേ അടിച്ചേലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, സാധാരണ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട്, അടിച്ചേലേ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകുന്നതിലേ അടിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായി ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. വൃദ്ധനായാലും അവന് വിട്ടുമാറുകയില്ല. സോ പാരന്റിങ് മസ്റ്റ് ബി ഇന്റൻഷണൽ ആയി തീരണം എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റിങ് ഇന്റൻഷണൽ ആണെങ്കിൽ, ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വഴി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ
വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴികൾ അറിയാം? സ്തോത്രം. അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമം നടത്തണം. നടക്കേണ്ടുന്ന വഴികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് എവിടേക്കാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റൻഷണൽ പാരന്റിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ബിബ്ലിക്കൽ പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, പാരന്റിങ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ഒരിക്കലും ഓവർ ദ നൈറ്റ്, ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ മിടുക്കരാകുന്നു, നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം ഓക്കെ ആകുന്നു, അവരെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. പാരന്റിങ് ഈസ് എ ലോങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് വി നീഡ് പേഷ്യൻസ്. പേഷ്യൻസ് ഈസ് ദ കീ വേർഡ്. ഇവിടെ എൻഡ്യൂറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവര് ഒരു 10 12 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ശ്രമം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പിള്ളേര് രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തണം. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതിനെക്കുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കടമ്പയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. അവർ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കണം, ഏറ്റുപറയണം. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെയാണ് ടാർഗറ്റ്. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി. പിന്നെ ഒരു 12 13 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ 14 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ എങ്ങനെയും സ്നാനപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ ആ സ്നാനം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു 10-80% നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന നിലയിലേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല കാര്യമാണ് അവരെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നല്ല കാര്യമാണ് അവരെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതരായ പാരൻസിനോടെല്ലാം പറയുന്നത്, പാരന്റിങ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ഏതെല്ലാം അനുഭവത്തിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയാലും രക്ഷകർത്താവ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവർ രക്ഷ എന്ന അനുഭവത്തെ 10 12 വയസ്സാവുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ചാലും അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. പക്ഷെ എത്ര പരിജ്ഞാനമുണ്ട് അവർക്ക് യേശുവിനെ തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയി എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഇന്റൻഷനൽ ആയിട്ട് അവരെ പാരന്റിങ്ങിലേക്ക് കടത്തിവിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തരുത്, ഇനി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ട അതൊരു വലിയ ചിന്തയായിരുന്നു, എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഷമമായിരുന്നു, വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. നോ, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വാസ്തവത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരന്റിങ്ങിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക? നല്ല കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പക്ഷേ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാകരുത്. അവർ സ്വയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ, ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നത് വരെ ആസ് എ പാരന്റ് വി നീഡ് ടു ബി ദെയർ. നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ആദ്യം എടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടായി എന്ന് വെച്ച് അവരോടുള്ള നമ്മുടെ പാരന്റിങ് മനോഭാവം അവസാനിക്കരുത്. കാരണം അവർക്ക് കൃത്യമായ പ്രായവും പക്വതയും ആകുന്നത് വരെ എത്തരത്തിലുള്ള, അതാണ് ഞാൻ ഈ സ്പിരിച്വൽ മനോഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ, നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും 1-2 കടമ്പകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പാരന്റിങ് അവസാനിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും, ആ കുഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ടില്ല, ആ കുഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു. നോ, പാരന്റിങ് അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ അവർ പ്രാപിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാരന്റിങ് അവസാനിപ്പിക്കരുത്. കാരണം പാരന്റിങ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് അവർ വളരുന്നത്. അവരുടെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നാം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പോലെയാണ് യൗവനത്തിലെ മക്കളെന്ന്. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ബൈബിളിക്കൽ പാരന്റിങ്ങിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു മോഡലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പോലെയാണ് യൗവനത്തിലെ നമ്മുടെ മക്കൾ. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? 1-2 കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് ഈ വീരന്റെ കയ്യിലെ അമ്പിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ? ഒന്നാമത്, വീരന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അമ്പുകളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത, അവൻ അതിനെ നന്നായി ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത അസ്ത്രങ്ങളാണ് വീരന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് there is a point, there is a ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഇവരെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാൻ. ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ നിലയിൽ പത്യോപദേശം കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തുക, കൃത്യമായ നിലയിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുക എന്നൊരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം, ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അതിനെ ട്രെയിനിങ്. രണ്ടാമത്, വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ അവൻ ഷാർപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവന്റെ ആവനാടി ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രിസർവ്സ് ദം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. മോശ കുഞ്ഞിനെ 3 മാസം അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ്. 3 months അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് 3 months മോശ കുഞ്ഞിനെ അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ദേ ഹിഡ് ഹിം. നോക്കൂ, മോശ കുഞ്ഞിനെ, ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ, ദിവ്യ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് അവർക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ബാക്കി എല്ലാ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ ജീവിച്ചത്. പക്ഷെ ആ പാരന്റ്സ് ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു, വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. എന്തു വില കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. പ്രിസർവ് ചെയ്യാണ്, സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക്, എന്തു വില കൊടുത്തും എന്ത് വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തും നീ തന്ന ദാനങ്ങളായ അങ്ങയുടെ അവകാശമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും, പ്രിസർവ് ചെയ്യും. ആ പ്രിസർവ് എന്നുള്ളതിന് എല്ലാ രീതിയിലേക്കും ആ സംരക്ഷണ സുരക്ഷ വളരെ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? 3 മാസം ആ കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 3 മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ് വാസ്തവത്തിൽ. യുനോ, പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് കരയാം, ആ കരച്ചിൽ പുറത്ത് കേൾക്കാം. അതൊരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയമാണ്. പക്ഷേ അവരത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അത് ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ കൃത്യമായ നിലയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം, സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉള്ളൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വസിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വസിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ, ഒരു മൊബൈൽ തുറന്നാൽ പോലും അവരറിയാതെ തന്നെ അവർ ചെന്ന് വീഴാമെന്ന ചതിക്കുഴികൾ എത്ര അധികമാണ്. പിയർ പ്രഷർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സമൂഹത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പിയർ പ്രഷർ വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്റൻഷനലി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും, ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും. അത് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. വി വിൽ പ്രിസർവ് ദം. അപ്പൊ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത? അവൻ എയ്യാനായിട്ട് ആ അസ്ത്രം എടുത്ത് എയിം ചെയ്യും. സെറ്റിംഗ് ദ ഗോൾസ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിലയിലുള്ള, അപ്പം വീരന്റെ കയ്യിൽ അസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ നിലയിലുള്ള ഉന്നം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യബോധം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര പേർ ലക്ഷ്യബോധം കൊടുക്കുന്നു? ലക്ഷ്യബോധം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അവൻ ഡോക്ടർ ആവണോ, എഞ്ചിനീയർ ആവണോ, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യബോധത്ത് വെക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കോമ്പിറ്റൻസിയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പം ലക്ഷ്യബോധം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടബോധങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രീംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. എനിക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡോക്ടർ ആകണം. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റരുത്. അതിനെ അല്ല ഞാൻ ഈ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൃത്യമായ ഗോൾസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അവരോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ, കോമ്പിറ്റൻസി ആണ് എന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സര മനോഭാവമുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കൊന്ന് നാട്ടിലെ, ഞാൻ കുറേ നാള് സ്കൂളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളുകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പാരൻസിനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷാ ഫലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ രസകരമാണ്. അവർ മാർക്ക് ഷീറ്റ് കൈ കിട്ടിയാലും അതാദ്യം അവർ നോക്കില്ല. അടുത്തിരിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റാണ് പാരൻസ് ഒന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതാണ് അവർക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കലും മാർക്ക് മേക്കിംഗ് മെഷീൻസ് ആയിട്ട് കാണരുത്, അല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നു, ഇവർ മാർക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. അതിനായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ശൈശവമൊന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ. കാരണം ഒരു കെട്ട് പുസ്തകവുമായിട്ടാണ്, ഒരു വലിയ ചുമടുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന ട്യൂഷൻ, പിന്നെ പാരൻസിൻ്റെ ശകാരം വേറെ, ഇപ്പം സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ വേറെ. എന്നിട്ട് എന്ത് നേടിയെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചില റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സാധാരണ ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പലപ്പോഴും കളിയാക്കനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന്ന് ഉറക്കം ഒക്കെ കളഞ്ഞ് രാത്രി മുഴുവൻ പഠിച്ച് റാങ്ക് മേടിച്ചിട്ട് സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അന്ന് വല്ല പ്ലംബിങ് വല്ലതും പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെയും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആകുക, മത്സര മനോഭാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക.
മറ്റുള്ളവർ നേടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്നെ മാർക്ക് മേടിക്കണം. ഈ കോമ്പിറ്റൻസി അല്ലേ, ഒരിടത്തും നിങ്ങൾ തല കുനിക്കുക. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെ വീണാലും 4 കാലേ നിൽക്കണം. ഓക്കെ, നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു മത്സര മനോഭാവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും, ചിലയിടത്ത് തോൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും ജയിക്കണമെന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോൽവി സംഭവിക്കും. ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓക്കെ, ചിലപ്പം പരാജയം സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച്, അതാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും നീ ജയിക്കേണ്ട ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അഭ്യസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴികൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിംഗ് ദ ഗോൾസ്, ആ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട്. അവൻ വില്ല് കുലയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ എയിം കൃത്യമായ നിലവാരത്തിൽ, ആ ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ വെറുതെ അമ്പെടുത്തങ്ങ് എയ്യുകയല്ല. എത്ര നേരം അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഈ ആർച്ചറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ ആർച്ചറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര നേരമാണ് അവർ ആ എയിം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ വന്ന് തോക്കെടുത്തും വെടിവെക്കുകയല്ല. എയിം, ടേക്ക് ദാറ്റ് ടൈം, ടേക്ക് ഇനഫ് ടൈം ടു സെറ്റ് ദ ഗോൾസ് ഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് അവൻ സമയമെടുത്തിന് എയിം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അവർക്കറിയില്ല, അത് നമ്മളാ കൊടുക്കണ്ടേ. സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ക്രിസ്തുവിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, അവരുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, ജീവിതത്തിലെ സ്വഭാവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കൃത്യമായ എയിം, സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ്. ബാക്കി ഭൗതികമായ രീതിയിൽ, സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെക്കാൾ സ്മാർട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മതി. അവർക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇന്നത്തെ AI പോലെയുള്ള നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഴഞ്ചൻ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും, എൻ്റെ പപ്പ മമ്മി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി കാലഘട്ടങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സെക്കുലറായിട്ടൊന്നും അവരെ എയിം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട, സെറ്റിംഗ് അവർക്ക് ഗോളുകളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ മൂല്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ അവരെ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുക. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമായി കാണേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം, ഈ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, എയിം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ജീവിതാവസാനം വരെ, ഒരിക്കൽ റിലീസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെയിൻഫുൾ പാർട്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ അവനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, അവൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നു, എയിം ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. വി നീഡ് ടു റിലീസ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടു ദ വേൾഡ്. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു സമയം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചില ഫാമിലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 25 വയസ്സായാലും അവൻ ഇപ്പോഴും കുട്ടിത്തമാണ്. അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ, അപ്പനോട് ചോദിച്ചിട്ടേ. അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. സ്നേഹം വേണ്ടെന്നല്ല, കണക്ഷൻ വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവൻ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞാലും ബിബ്ലിക്കൽ അസ്ത്രങ്ങൾ എത്ര വിട്ടയച്ചു പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ ആരെങ്കിലും പോവും? ഇല്ല. കൃത്യമായ നിലയിൽ, ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണോ? എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ പോലെ തോന്നി. ആം ഐ ഓഡിബിൾ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മാസ്റ്റർ, ഇടയ്ക്കൊന്നും കട്ടായിരുന്നു. ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ താങ്ക് യു. അപ്പോ ഈ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ അവൻ അവസാനമായി സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അല്ലെ, പിന്നെ ആരും അതിന്റെ പുറകെ പോകാറില്ല. റിലീസ് ചെയ്തതിനു ശേഷമല്ല പിന്നെ അതിന് ഡിറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി റിലീസ് ചെയ്യുക. ഈ പക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമയമുണ്ടായി, സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസരം. അവനെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു, അവനെ നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണ് അവര്. പക്ഷെ ധൈര്യത്തോടെ അവർ ആ നദിയിലേക്ക് തയ്യാറാകുകയാണ്. സോ അസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, റിലീസിങ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ടു ദ ടാർഗറ്റ്, ടു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങളെ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞുവിടാം. ചിലരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ശബ്ദം കട്ടാവുന്നു? ദേവദാസിനെ ക്ലിയർ അല്ലേ? കട്ടാവുന്നുണ്ട്. പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം പാസ്റ്ററെ. സോറി കേട്ടോ. ചെറിയ ഇന്റർനെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഗോളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ യഥാർത്ഥ നിലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ മടിക്കണ്ട. അത് പല പാരൻസിനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അയ്യോ, ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിട്ടാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആയിത്തീരും, ഇന്ന രാജ്യത്തേക്ക് വിട്ടാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആയിത്തീരും, അങ്ങനെയുള്ള ഭയപ്പാടൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള വറി എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആ കുഞ്ഞ് വീരൻ്റെ കയ്യിൽ അസ്ത്രം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വറി ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡിവൈൻ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ പാരന്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെ അതിന് ഇപ്പോഴേ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, അവരെ പുറത്തേക്ക് അവരുടെ ഗോളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈൻ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടാകും. മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ചലഞ്ചസ് നേരിടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഞാനതിനെ ഗിൽറ്റി പാരന്റിങ് എന്ന് പറയും. ഗിൽറ്റി പാരന്റിങ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാരന്റിങ് ആണ് ഗിൽറ്റി പാരന്റിങ്. എന്താണ് ഈ ഗിൽറ്റി പാരന്റിങ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളൊരു ദൈവഭക്തനാണ്, ദൈവമകനാണ്, ദൈവമകളാണ്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായ നിലവാരത്തിൽ വളർത്തി, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പത്യോപദേശം കൊടുത്തു, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡിസിപ്ലിൻ കൊടുത്തു, അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരിക്കലും വാശി പിടിക്കരുത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് 100% ഞാൻ വളർത്തിയ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും വാശി പിടിക്കരുത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, എനിക്കും ദുഃഖമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ 20-25 വയസ്സ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ, നോ മാറ്റർ ഹൗ ദർ പാരന്റിങ് വാസ്, അവർക്ക് ലഭിച്ച പാരന്റിങ് എങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയുണ്ട്. കാരണം അവരൊരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ്, അവരൊരു വ്യക്തിയാണ്. ചിലപ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാപഭാരം വഹിക്കുന്നവരാകരുത് പാരൻസ്. ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പലർക്കും ഒരു ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ് ഉണ്ട് പാരൻസിന്. അയ്യോ, എൻ്റെ കുഞ്ഞെന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നേ, പക്ഷെ അത് തെറ്റിപ്പോയില്ലേ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വളരെ ഇൻറ്റൻഷനലിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പാപഭാരം നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പക്ഷേ വഹിക്കണം, ഗിൽറ്റി ഉണ്ടാകണം. എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവരെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവർക്ക് കൃത്യമായ ഗോളുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കണം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷവും സാന്ദർഭികവശാൽ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു തെറ്റായ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമ്മൾ വേദനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ് പാരൻസ് എടുക്കരുത്. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിധിക്കാനും നിൽക്കരുത്. നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ അവരെ വിധിക്കും. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, അവരുടെ പ്രശ്നമാണ്, മാതാപിതാക്കൾ നമുക്കറിയില്ല. അവരൊരു പക്ഷേ നല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും തെറ്റിപ്പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം. അതിപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെ. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. വളരെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ഞാൻ എപ്പോഴും സഭയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്നെ ഭയങ്കര ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ബൈബിളിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവവചനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ്, ഒരാളെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുമായിട്ട് ചേർത്ത് വ്യക്തിയാണ് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അനുഗ്രഹ വചനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, ശമൂവേൽ അല്ലേ. കാരണം ശമൂവേൽ ബാലനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിത്തീരണമേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ശമൂവേൽ ബാലനെ പോലെ നല്ല കാര്യമാണ്. ശമൂവേൽ ബാലനെ പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കുഞ്ഞ് എന്നുള്ളതിന് മാതൃകയായി തീർന്ന ശമൂവേൽ
ശമൂവേലിന്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ശമൂവേൽ ബാലനെ പോലെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരണമേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശമൂവേലിന്റെ മക്കൾ അവർ തെറ്റിപ്പോയി. അവർക്ക് ഈ അപ്പന്റെ ലെഗസി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ശമൂവേലിനെ നിങ്ങളൊരു പുവർ പാരന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുമോ? ഏറ്റവും നല്ല പാരന്റിങ് ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ശമൂവേൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ന്യായാധിപനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ കൃത്യമായി ന്യായപാലനം ചെയ്ത, ഇസ്രായേലിനെ വളരെ ശക്തിയോടെ നയിച്ച, അതിനർത്ഥം കൃത്യമായ നിലവാരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക, ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്താനും കൃത്യമായ തരത്തിലുള്ള പാരന്റിങ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ശമൂവേൽ. പക്ഷെ അവന്റെ 2 മക്കളും തെറ്റിപ്പോയി. ശമൂവേലിന്റെ 2 മക്കൾ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലും ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ശമൂവേലാണ് അവസാനത്തെ ന്യായാധിപൻ. അതിനുശേഷം പിന്നെ രാജാക്കന്മാർ, ശൗലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെ പോലും മാറ്റിമറിച്ചത് ശമൂവേൽ എന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന അത്ഭുത ബാലൻ, മാതൃകാ ബാലൻ, അവന്റെ മക്കൾ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശമൂവേലിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ശമൂവേൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനല്ലേ? ശമൂവേലിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ക്രൂശിക്കാറുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശമൂവേലിനെ പോലെ വളരണമെന്നല്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗിൽറ്റി പാരന്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ശമൂവേൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് കാണുമായിരിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണുമായിരിക്കാം, ദൂതുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പ്രവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവന്റെ മക്കൾ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണത്. അപ്പൊ വിശ്വാസികളായ ഒരുപാട് മാതാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ വളരെ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ്. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു തെറ്റായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നോ, ഡോണ്ട് വറി, അത് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അൺലെസ് യു ഹാവ് ഇൻ പ്രൊവൈഡഡ് എനി ഗുഡ് ഡിറക്ഷൻ. നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഡിറക്ഷൻ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടെ പറയും, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരന്റും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വഹിക്കേണ്ട പാപഭാരം വഹിക്കേണ്ടതില്ല. ആ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വെക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ബൈബിളും അത് അങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പാരന്റിങ് മാത്രമല്ല ഇവരെ നല്ലവരാക്കുന്നത്. അതുകൂടെ ഓർക്കണം. ഞാനൊരു നല്ല പാരന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരും, അവരുടെ ഭാവി ഏറ്റവും ഉത്തമമായി തീരുമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിമിനൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് വരുമായിരുന്നു. എൻ്റെ പിതാവ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ അദ്ദേഹം പ്രതിയാണ്. വീട്ടിൽ എന്നും അടിയും പിടിയും ബഹളമാണ്. വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും പോലീസ് വരും. അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് 2 ആൺമക്കൾ അവർക്കുണ്ട്. ആ ആൺമക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ഈ പിള്ളേർ തകർന്നു പോകും. സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അപ്പൻ ഒരു ഒന്നാം തരം ക്രിമിനലാണ്. നിങ്ങൾ പറ, അവരുടെ ആ മക്കൾ എങ്ങനെയായിത്തീരും? എങ്ങനെയായിരിക്കാം ആകാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ? ഇപ്പം ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു യുവമാർ മുഴുവൻ തകർന്നു പോകും, ഇവർക്ക് യാതൊരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് കുറെ പിള്ളേർ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ട്, പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, വാക്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരെക്കുറിച്ച് ലോകം അതാണ് പറഞ്ഞത്. ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ആ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും, ആ ക്രിമിനലിന്റെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു പാരന്റിങ് കിട്ടിയില്ല അവർക്ക്. ഞാൻ പാരന്റിങ് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയില്ല, പക്ഷേ പാരന്റിങ് മാത്രമല്ല, ദൈവകൃപയാണ്, ദൈവകരുണയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുക. ആ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്ന് കർത്താവിന്റെ വേലയിലാണ്. സാധാരണക്കാരല്ല. ഒരാള് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ലോയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ കേസുകൾ വാദിക്കാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. വേറൊരാൾ വൈവാം എന്ന് പറഞ്ഞ മിഷനിൽ അദ്ദേഹം വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീക്ക് സ്കോളറാണ്. സാധാരണ കുടുംബം, ക്രിമിനലിന്റെ കുടുംബം. ഇത് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന, അടുത്തറിയാവുന്നവരായതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പാരന്റിങ് കിട്ടിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ. അപ്പൊ ഗിൽറ്റി പാരന്റിങ്ങും വേണ്ട, മറുവശം ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നല്ലതായി എന്ന മെച്ചം പിടിക്കലും വേണ്ട. കർത്താവിന്റെ കരുണയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വ്യക്തികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പാരന്റിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിരുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല പാരന്റിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും പറയാം, കർത്താവെ, ശമൂവേലിന്റെ പിള്ളേർ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പാരന്റിങ് ചെയ്താലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങയുടെ കരുണ അവരുടെ മേലുണ്ടാകണം, അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകണം. ഒരു പാരന്റിങ്ങും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കരുണയാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റും
ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട. അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയാൽ ഒരു ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരുടെ പാപഭാരം, അവർ വരുത്തുന്ന തെറ്റുകളുടെ ആ ചുമടും നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബിബ്ലിക്കൽ പാരന്റിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നവരായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും സംഭവിക്കും. കാരണം യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ്? മാതാപിതാക്കളാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അന്നേരം യേശു എനിക്കും തിരക്കിട്ട ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസൈപ്പിൾസിന്, യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നി ഇത് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് അല്ലേ? സൺഡേ സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വേണം, പക്ഷേ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. അപ്പം ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയായിട്ട് അവർ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി വലിയ ക്രൂസൈഡും മിറക്കിൾ ക്രൂസൈഡും വചനഘോഷണവും ഒക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇടമായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടിയുടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം മാതാപിതാക്കൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഡിസൈപ്പിൾസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്നു. ഇത് രണ്ടും പാരന്റിങ്ങിൽ സംഭവിക്കാം. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം, മറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയാം. നമ്മളെല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അട്രാക്ഷനിലേക്ക്, യേശുവിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അവരെ കൃത്യമായി സൺഡേ സ്കൂളിന് കൊണ്ടുപോകും, അവരെ കൃത്യമായി ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ മനപ്പാഠം പഠിപ്പിക്കും, അവർക്ക് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കാണാപ്പാഠം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ? ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രൂ. പക്ഷേ ഈ മറുവശം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നമ്മൾ തടയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഉടനെ പറയില്ല, അങ്ങനെ തടയാറുണ്ട്. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും തടയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് തടയുന്നത്? തടയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഹിപ്പോക്രസി, പരീക്ഷ മനോഭാവം. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ഇന്ന് ഒരുപാട് യൗവനക്കാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും സഭയിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ ആത്മീയത കപട ആത്മീയതയാണെന്ന് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയാണ്. തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വരണ്ട, വള്ളി പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തടയുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞ്. കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിങ്ങിന് വാടാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്രിസ്തു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ, ആ സത്യത്തെ അവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവരെ തടയിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പരീക്ഷ മനോഭാവം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, സഭയ്ക്കകത്ത് നമുക്കൊരു മുഖവും ഭവനത്തിൽ വേറൊരു മുഖവുമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഖവും തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് കാറിൽ ഉപദേശിയുടെ കുറ്റമാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ ആ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മടിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എടാ ആലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഭയങ്കര ആത്മീയരാണ്, പക്ഷേ അവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കൊള്ളില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കപടതയുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഇവർ സേവിക്കുന്ന കർത്താവിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റും, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റും. ഇന്ന് നമുക്ക് രാത്രി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തടയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹിപ്പോക്രസിയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഒരു പരീക്ഷ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണലി നമുക്കൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആന്തരികമായി നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ആന്തരികമായി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പൊള്ളയാണ്, പക്ഷെ മുഖംമൂടികളുണ്ട്, ആത്മീയതയുടെ മുഖംമൂടികൾ. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ്, നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല, വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ്. ഉള്ള കാര്യം തുറന്ന് പറയും, ഷെയിമൊന്നുമില്ല അവർക്ക്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുഖംമൂടികൾ വെച്ചാണ് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മീയത മുഖംമൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയതയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പള്ളി വരില്ല, ഒരു കാരണവശാലും ചർച്ച വരില്ല. തുറന്ന മനോഭാവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകരുത്, അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആകരുത്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുക, ഇപ്പം നീ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയണ്ട. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണ്ട. എന്ത് പറ്റി സൗര ആരാധനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ മൂഡില്ലായിരുന്നു. പിള്ളേർക്ക് മൂഡില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനം എടുത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആകരുത്, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
10 വയസ്സോ 12 വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ 15 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആ അഭിപ്രായം ഒന്ന് നീ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രായമായിട്ട് എനിക്കറിയാം കാര്യങ്ങൾ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയും പാടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകാൻ പാടില്ല. 30, 35, 40 വയസ്സുള്ള അപ്പൻ 10 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് പറയാൻ കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്, തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞ് പറയട്ടെ, കുഞ്ഞിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകാനായിട്ട് പാടില്ല. പാരൻറ്റിങ്ങിൽ അത് നമ്മെ കർത്താവിലേക്ക് അവർ അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റി ഒരു തടയിടുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയട്ടെ, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തടയുന്നതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ. അത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ. ഞാനൊരു കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഒരു കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അപ്പനോട് പോയി ആ കുഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പ എനിക്കൊരു $20 കടം തരാമോ, $20 എനിക്ക് കടം തരാമോ? അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ അപ്പം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം $20 ഇല്ല. അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു, 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു, 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പിന്നെ അവൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ക്യാൻ യു ലെൻഡ് മീ $20, എനിക്ക് $20 കടം തരാമോ? അപ്പം 3-4 പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പതുപോലെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പം പിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അദ്ദേഹം ഓടിച്ചു, ഓടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടു. ആ കുഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളെല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനുതാപമുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ അനുതാപമുള്ളവരുണ്ട്. പിള്ളേരെ വഴക്കൊക്കെ പറയാൻ അടിയൊക്കെ കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വല്ലാത്ത അവർ ഉറങ്ങുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേന് മനസ്സിനകത്തൊരു ചങ്കിടിപ്പാണ്. അന്നേരം ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമൊക്കെ വരും. ഈ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലും കൂടെ പറയുകയാണ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയും, പിള്ളേർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അയ്യോ അത് പറയണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കളിക്കാനൊക്കെ വിളിക്കും, നമുക്ക് അവരോട് കളിക്കാനൊന്നും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കഴിയാറില്ല. അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞും പോയി കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പന് ഭയങ്കര കുറ്റബോധമാണ്. കൊച്ചിനെ വിളിച്ചുണർത്തി, പൊന്നുമോനെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പനോട് സംസാരിച്ച്, നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് $20 കടം ചോദിച്ചത്? എന്തിനാ $20 കടം ചോദിച്ചേ? അപ്പോൾ $20 അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ ഈ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കുറേ നാണയത്തുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു പിഗ്ഗി ബാങ്കിൽ. ആ നാണയത്തുട്ടുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പം അപ്പനോട് പറഞ്ഞ് എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു. എണ്ണിയപ്പത്തിന് $80 ഉണ്ട്. $80 $20 കുറവുണ്ട്, $100 ആക്കാൻ. അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് $100 ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, $20 കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നിനക്ക് $100? അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഏൺ $100 per hour in your work. ഒരു മണിക്കൂർ നീ ജോലി ചെയ്താൽ $100 നേടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത്രത്തോളം ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഷെഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാൻ ഐ ബോറോ ആൻ അവർ ഫ്രം യു? എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ വേണം. ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു യു, ഐ വോണ്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് യു. എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു, അപ്പൻ്റെ ഹൃദയം തകർത്ത് പോയി. മകൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്, കളിക്ക് ചോദിക്കുകയല്ല. ഒരു മകന് മനസ്സിലായി, അപ്പൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണം കിട്ടുള്ളൂ, വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുടുംബം പുലരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പിന്നെ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മകന് മനസ്സിലായി, ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ സമയം കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ $20 കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. $20 കടം തരുവാണെങ്കിൽ $100 നിനക്ക് തരാം, എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ തരാമോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ? യെസ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മളെല്ലാം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഒട്ടുമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അകറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നമ്മുടെ ബിസിനെസ്സായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വാക്യം കാണാപ്പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു പാട്ട് കാണാപ്പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഞാൻ അവനെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവനുമായി അല്പനേരം സമയം ചിലവിടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും കുറെ കൂടെ ആഴമായി അവരെ ക്രിസ്തു ദർശനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റിലേഷണൽ പാരൻറ്റിംഗ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ്. റിലേഷണൽ പാരൻറ്റിംഗ്, ബിബ്ലിക്കൽ പാരൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷണൽ പാരൻറ്റിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോളിസ്റ്റിക് പാരൻറ്റിംഗ്. എന്താണ് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് പാരൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആത്മാവ്, മനസ്സ്, സ്പിരിറ്റ്, ഇതിനെ 3നെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. ചില മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ആത്മീയത മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ.
അവരെങ്ങനെയും ആത്മീയരാക്കി മാറ്റും, ആത്മീക തീവ്രവാദികളാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് വളർത്തുന്നത്. എങ്ങനെയും അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ലീസ്റ്റ് ബോധേഡാണ്. അവരുടെ ശാരീരികമായ നർച്ചറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ലീസ്റ്റ് ബോധം. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധമില്ല, അവരുടെ ശാരീരിക വളർച്ച മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ. അവരുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ തൊടുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പാരന്റിങ്. അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത്, ഇത് മൂന്നിനെയും തൊടുന്ന പാരന്റിങ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പാരന്റിങ് ചിലപ്പോൾ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് വി നീഡ് ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇൻ അവർ പാരന്റിങ്. ഞാൻ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ 10, 12, 13, 14, 15 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നെവർ എവർ. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു അസ്ത്രം പോലെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തറച്ചിട്ട് അത് 5, 10 വർഷം, ചിലപ്പോൾ 1, 2 വർഷത്തിന് ശേഷം വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരിക്കലും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അങ്ങനെ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് അതിനൊക്കെ വിടും. പക്ഷേ ചിലർ ഇമോഷണലി അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് തന്നെ അത് വളരെ വളരെ ആഴത്തിൽ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കണം. അവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അളന്നു കുറിച്ച വാക്കുകളായിരിക്കണം. അർത്ഥമില്ലാത്ത മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുകളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കരുത്. ഹോളിസ്റ്റിക് പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ബോധമുള്ളവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ആവർത്തിക്കുന്നില്ലത്. അതിനെക്കുറിച്ചും റെനിബർ ഇപ്പോൾ പറയും, നമുക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യം, ലെറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വളരട്ടെ. അതിനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആൻസർ പറയും. ഗിവിങ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഗൂഗിളൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ AI അല്ലെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മുടെ വിവരം എന്തുണ്ടെന്ന്, നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന്, നമ്മുടെ അറിവ് എന്തുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സ്പേസ് മാത്രമാണ്. ഉത്തരം അവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്തിക്കോളും. നമ്മളത് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഉത്തരവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങളെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്ത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മോട് ചോദിക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റായ സോഴ്സസിലേക്ക് പോയി ആ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കില്ല. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വീടിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. യു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ, സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോ പ്രോബ്ലം. യു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള, അത് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോടും പറയുകയാണ്, പാസ്റ്റേഴ്സിനോടും പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ. അവർ ഉത്തരം അറിയില്ല എങ്കിൽ ഉത്തരം അറിയില്ല എന്ന് തുറന്നവരോട് പറഞ്ഞോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക്. കാരണം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ നമുക്ക് തരും, നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അറിയാത്ത ചോദ്യം അപ്പയ്ക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്തൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ. പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, കാരണം ഈ ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായത്, സയൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. അന്നേരം ബൈബിളുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന്, സഭയിൽ പാസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്ന്. സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമി എവല്യൂഷനിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ്, സഭയിൽ പാസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേർന്ന് പോകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക? ചോദ്യം മാതാപിതാക്കളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ? അപ്പൻ്റെ ആത്മീയ നിലവാരം പോലെ ആയിരിക്കും ഉത്തരം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, നമുക്കത് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ മറുപടി പറയാൻ സാധ്യത, അതൊന്നും ഇപ്പം നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ വഴിയേ അറിഞ്ഞോളൂ. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാരൻസ് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ പള്ളി വരുമ്പം ഭൂമി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ടും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഭൂമി സയൻസ് പറയുന്ന ഇവല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ എത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് മുറിനായൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ലെറ്റ് ദം ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അവരോട് എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സ്പേസ് നമ്മൾ ഭവനത്തിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് മസ്റ്റ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുക. തുറന്ന സംസാരത്തിലൂടെ, തുറന്ന വാർത്താവിനിമയത്തിലൂടെ
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ബിബ്ലിക്കൽ പാരന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളവരാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ, വളർത്തി നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടും അവർ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഐ ആം ഓൺലി എ കെയർ ടേക്കർ. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ദേ ബിലോങ് ടു ഗോഡ്. അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. ദൈവമാണ് ഇവരുടെ ഓണർ, ദൈവമാണ് ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥൻ. എനിക്ക് കഴിയാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു. സോ ഐ ആം നോട്ട് ഗിൽറ്റി. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഗിൽറ്റി ആകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നല്ല യൗവനത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരെ വളർത്തി. പക്ഷെ അവരുടെ വാർദ്ധക്യമായപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണിച്ച ചില അബദ്ധങ്ങൾ കാരണം ഗിൽറ്റിയായി കഴിയുന്ന, വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ, പക്ഷെ ഗിൽറ്റിയായി. എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ? നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അവരെയാ പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെ നരക യാതന കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായി പറയുന്നത്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ഗിൽറ്റി ഇഫ് യു ട്രെയിൻ യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ പ്രോപ്പർ വേസ്. കൃത്യമായ നിലവാരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്താൽ നമ്മൾ ഗിൽറ്റി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, എൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതല്ല, എൻ്റെ അവകാശമല്ല. ദൈവം എനിക്ക് നൽകുന്ന അവകാശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റിങ് ഇൻറ്റൻഷനലാകാം. ചില ഇൻറ്റൻഷണൽ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നോളൂ എന്നുള്ളതല്ല, കൃത്യമായ നിലവാരത്തിൽ ബോധപൂർവം ചില മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചില്ല. ഇന്ന മേഖലയിലാണ് കൃത്യമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധപൂർവമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാരന്റിങ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാരന്റിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലവാരം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു നിലവാരം കണ്ടിട്ട് പാരന്റിങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യരുത്. അവർ കൃത്യമായ നിലയിൽ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ സമയത്തെല്ലാം അവരുടെ കരം പിടിച്ച് കൂടെ കാണേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ്. ഞങ്ങളുടെ മോൾക്ക് 12 വയസ്സുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിനോട് മിക്ക ദിവസങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. മിക്കവാറും പറയണം, അവിടെ ചോദിച്ചാലും അവൾ പറയും, മോളെ നീ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും, നിനക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് പറയുകയാണ്, വി വിൽ ബി വിത്ത് യു. നീ പരാജയപ്പെട്ടാലും, നീ അഗ്ലി ആയി പോയാലും, നീ എവിടെയെങ്കിലും തോറ്റുപോയാലും, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാലും ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ കാണും. ഇത് മിക്കവാറും അവളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സോ ടേക്ക് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും മറച്ചു വെക്കരുത്, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കരുത്. മിക്കവാറും അവളോട് നടത്തുന്നൊരു ആശയവിനിമയമാണിത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും മറച്ചു വെക്കരുത്. അവർ തുറന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. അവർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വീഴ്ചകൾ വന്നെന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ ഗീവ് ദം ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്, വി വിൽ ബി വിത്ത് യു. ആസ് പാരൻസ് വി വിൽ ബി വിത്ത് യു. പണ്ടെൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവൻ പറഞ്ഞത്, നീ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മേടിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലെന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പം ചിന്തിക്കുവാണ് എന്തൊരു മണ്ടത്തരമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന്, പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ല. പക്ഷേ അറിയാലോ, വീട്ടിലോട്ട് കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാം ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. കാരണം അത്ര പ്രഷറിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ചൂടാണ് പാരൻസ് കൊടുത്തു വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുഞ്ഞോട് പറയാം, നീ പരാജയപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും നിനക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചാലും വി വിൽ ബി വിത്ത് യു, ഡോണ്ട് വറി. അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തു നോക്കി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പാരന്റിങ് എല്ലാ അവസരത്തിലും ആ പാരൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ അവർക്കുണ്ടാകണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോ പോലെ, ഒരു വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങളെ പോലെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാം, സൂക്ഷിക്കാം. സെറ്റ് ദ ഗോൾസ്. അവർക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധം കൊടുക്കാം. ലക്ഷ്യബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭൗതികമായി വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യബോധമല്ല. ആരായിത്തീരണം, ക്രിസ്തുവിൽ ആരായിത്തീരണം, സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആരായിത്തീരണം എന്നുള്ള കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധം അവർക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗിൽറ്റി പാരന്റിങ് വേണ്ട. ആവർത്തിക്കുന്നു, ശമൂവേലിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാനവിടെ പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരാണോ അതോ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നവരാണോ? ഹിപ്പോക്രസി, കപട ആത്മീയത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അകറ്റുന്നവരാണെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. മുഖംമൂടിയില്ലാത്ത ആത്മീയത നമുക്കുണ്ടാകണം. സഭയിൽ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം വീട്ടിലും പാരൻസ്. പാസ്റ്ററുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിൻപറ്റുമെന്ന്. കാരണം അവർക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് കിട്ടുന്നത്. അവരും മനസ്സിലാക്കും, പള്ളി വന്ന് ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി, പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാമയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി ജെന്യൂൻ ആണ്. ആത്മീയത എന്നുള്ളത് ജെന്യൂൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, സൺഡേ സ്കൂളിന് വിട്ടത് കൊണ്ടോ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ വാക്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മീയരാകില്ല. ടേക്ക് മൈ പോയിന്റ്, ടേക്ക് മൈ വേർഡ്.
കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മീകരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കപട ആത്മീകത ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മീകത, സ്പിരിച്വാലിറ്റി ജെന്യൂൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മീകരാകുള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ തടയരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകരുത്. അവർക്ക് വേണ്ട ഡ്യൂ റെസ്പെക്റ്റ് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും കൊടുക്കുക. 10 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണേലും പറയുന്ന വാക്ക് പറയാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കണം. ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകരുത്, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആകരുത്. അവരായിരിക്കണം രാജാവ്, അവരായിരിക്കണം കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, അവരായിരിക്കണം അന്ന് ഭവന പ്രാർത്ഥന വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയും വേണ്ട, അതും പാടില്ല. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആകരുത്. അല്ലേ? ചിലർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെയാണ് വാഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. നോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റോങ് പാരൻറ്റിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ പാരൻറ്റിങ്. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ട റെസ്പെക്റ്റ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും കൊടുക്കണം. പണ്ട് പറയും, മുതിർന്ന ഒരു വർത്തമാനം പറയും, വേണ്ട നീ ഓടിപ്പോക്കോ, ഒളിച്ചിരുന്നോ, കാത്തിരുന്നോ. ലെറ്റ് ദം ഓൾസോ കം ആൻഡ് ജോയിൻ എ പ്രോപ്പർ കോൺവെർസേഷൻ. അവർക്കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുക. അവരെയും കൂടെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ, റിലേഷണൽ പാരൻറ്റിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുവാൻ, അവരുമായിട്ട് കളിക്കാൻ, അവരുമായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനെസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്പനേരം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും. അത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം അല്പം ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി, നമുക്കതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തും. സ്ക്രീൻ ടൈം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈമിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. കാരണം അത് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ റിലാക്സിങ് ടൈമാണ് വാസ്തവ സ്ക്രീൻ ടൈം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ, അല്ലേ? ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഒരു റിലാക്സിങ് ടൈമാണ്. പക്ഷേ ആ റിലാക്സിങ് ടൈം കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ശീലമാകും. പിള്ളേരോട്ട് കളിക്കുന്നതൊക്കെ ആ പണ്ടത്തെ ആ കുട്ടിത്വമൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും. അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങും പോകില്ല. കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സമയം അനുവദിച്ച ദൈവസഭയോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു.